Yes, good morning all of you. Welcome to the YouTube channel Adda 24/7 Telugu, all of you. Very good morning, my dear students, all of you. And let us start today's session, the Hindu editorial, what has been given, and all we shall see right now one by one. Very good morning. So let us start today's session, and before that, we are here with one of quote of the day. For a committed man, there is no such thing as failure. If you fall down 100 times, 100 lessons to be learned. So that is what actually the meaning here behind. So don't feel that you are something you failed or something failure happened to you. Don't think that. Definitely you will get the success. So but one and only one thing you need, that a commitment. Yes, you have to make yourself that 100% commitment. Whatever the problems you are facing in your life, whatever the mindset you are, wherever the person you are from, we don't want all those things. We want only the commitment from you. We want those candidates only in this particular field. So that is why I request you, all of you, whatever the difficulties you are facing in your life, so these are all the small things, minute points. So don't worry about those things. Just focus on the exams. You will get the job this year or the next year or the next year. Compulsory you will get the job. So one and only one thing we require from you, that commitment we require. Okay. So the next point here, we are giving you 77% offer right now. You have to visit the website adda247.com and use the coupon code Y209. use channels and request, my dear students. అదేవిధంగా మెగా ప్యాక్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి, యాక్చువల్గా మెగా ప్యాక్ మనకి 4,000కి అందించడం జరుగుతుంది. యాక్చువల్ ఫీ వచ్చేసి 18,000 అలా ఉంది. మనం Y209 కూపన్ కోడ్ యూస్ చేస్తే ఈ ప్యాక్ వచ్చేసి కేవలం 4,000కి రావడం జరుగుతుందండి. ఓకేనా? సో దీని ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, సార్ ఇక్కడ మనం సపరేట్ రీజనింగ్ బ్యాచ్ చూడండి, ఎక్స్క్లూజివ్ రీజనింగ్ బ్యాచ్, అన్ని కలిపి కూడా బ్యాచెస్ మనం తీసుకురావడం జరిగింది. మ్యాథ్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్ క్లబ్ బ్యాచ్, అదేవిధంగా సపరేట్ మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాచ్, సపరేట్ రీజనింగ్ బ్యాచ్, సపరేట్ ఇంగ్లీష్ బ్యాచ్, అన్ని క్లబ్డ్గా కూడా. ఓకే, డోంట్ వరీ, ఇట్ విల్ సెట్ రైట్. ఐ డోంట్ నో ప్రదీప్ దట్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఫర్ ఎగ్జాక్ట్లీ. డోంట్ వరీ మా, యూ విల్ గెట్ good health. Just don't worry ma, Pradeep. So it's not a big issue that you have to take the proper isolation and proper food and proper medicine. It will set right, don't worry first of all. Okay na, be cool and chill. You will get the health back, don't worry my dear. Okay na? So it doesn't mean that you are the youngster. Why are you worrying that much? Okay na? సో బాధపడకండి. కానీ సంకల్పం 3.0 బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సార్. యాక్చువల్ ఫీ వచ్చేసి 4,000 ఉంది. మనం Y209 కూపన్ కోడ్ యూస్ చేయడం వల్ల ఇది కేవలం మీకు 1,000 రూపీస్కి రావడం జరుగుతుందండి. అవునండి. సో ఆ విధంగా ఎస్ఎస్సి గ్రూప్ డి కానిస్టేబుల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం అంటే ఇది కూడా మనకు అవైలబుల్గా ఉంది. యాక్చువల్ ఫీ వచ్చేసి 5,000 ఉంది. మనం Y209 కూపన్ కోడ్ యూస్ చేయడం వల్ల ఇది కేవలం 1,200 రూపీస్కి రావడం జరుగుతుందండి. ఓకేనా? సో తెలంగాణ కాకతీయ బ్యాచ్ ఫర్ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గ్రూప్ 2 వాళ్ళకి కొరకి 12,000 ఫీ ఉంది. యాక్చువల్గా మనం Y209 కూపన్ కోడ్ యూస్ చేయడం వల్ల ఇది కేవలం 2,700కి రావడం జరుగుతుందండి. అదేవిధంగా తెలంగాణ ఎస్ఎన్ కానిస్టేబుల్ బ్యాచెస్ కూడా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా బాహుబలి 2.0 రికార్డెడ్ వీడియోస్ వర్షన్లో మీకు పొందొచ్చు. ఒకవేళ మెగా ప్యాక్ తీసుకుంటే అందులో వచ్చేస్తుంది కూడా. అయినా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బ్యాచెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఏదైనా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బ్యాచ్లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే యూస్ చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y209. అదేవిధంగా ఏపీఎస్సి ప్రైమ్ టెస్ట్ ప్యాక్ యాక్చువల్లీ 1,600 ఉంది. Y209 యూస్ చేయడం వల్ల ఇది 383 రూపీస్కి రావడం జరుగుతుంది. ఎస్, సో అలా. సో ఇలా ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డి క్రాష్ కోర్స్ ఉంది, బాహుబలి 2.0 వీడియో కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఎవరైనా అడ్డా 24/7 అప్లికేషన్ని మొబైల్ ఫోన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకుని, ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, నో నీడ్ టు వరీ. ఓకేనా? సో లెట్ us start today's session is this saving lives on health facilities in India. సేవింగ్ లైవ్స్ అంటే మనం ఈ యొక్క ప్రాణాలని కాపాడుకోవాలి. ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి విధ్వంసం కావచ్చు, ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి సిచ్యువేషన్స్ కావచ్చు, ఇటు మెడికల్ పరంగా కావచ్చు, ఇటు ఇండివిజువల్ పరంగా కావచ్చు, సరే ఏది ఏమైనా కూడా మనల్ని మనం ఇప్పుడు కాపాడుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి. మనం బతికి ఉండడమే అది ఒక గొప్ప అద్భుతం ఇప్పుడు. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆ విధంగా మీరు తగిన విధంగా ఇప్పుడు అంటే హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా లేవన్న విషయం పక్కన పెడితే మనకు మనం ఏ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి అంటే గవర్నమెంట్ అంటే హాస్పిటల్స్ పైన ఆధారపడడం అని ఒక ఎత్తు అయితే, మనం సెట్ చేసుకోవడం అనా, మనం బాగా మాస్క్ ధరించడం, పబ్లిక్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళకపోవడము, ఎలాంటి మ్యారేజ్ పార్టీస్ కానీ ఇవన్నీ ఒక సంవత్సరం పక్కన పెట్టినట్లయితే హ్యాపీగా మనం లీడ్ చేయొచ్చు దాని ఒక ఉద్దేశం. సేవింగ్ లైవ్స్ ఆన్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ఇండియా మస్ట్ క్విక్లీ ఇంప్రూవ్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ టు బి ఏబుల్ టు ప్రివెంట్ డెత్స్. సో what is subject right now? India. What is the verb right now? Must improve. What are the improvements? Health facilities to be able to prevent deaths.
సో మొత్తానికి అయితే మరణాలని ప్రివెంట్ చేయడానికి మన యొక్క హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ని ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి. వెంటనే క్విక్లీ ఇంప్రూవ్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ టు బీ ఏబుల్ టు ప్రివెంట్ డెత్స్. సో మరణాలని ఆపాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ అనేది ఇంప్రూవ్ కావాలి వెంటనే ఇండియాలో అని పలుకుతున్న అంశం. సో ఈ విధంగా హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ని ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మనం మనల్ని కాపాడుకున్న వాళ్ళం అవుతాం, సేవింగ్ లైవ్స్, మన యొక్క ప్రాణాలని కాపాడుకున్న వాళ్ళం అవుతాం అని చెబుతున్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. రైట్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉండండి హ్యాపీగా. సో మంచిగా ఎంజాయ్ చేయండి. ఏం లేదు, ఫుడ్, బెడ్, ఆరామ్సే తిని పడుకోవడమే, ఫుల్గా తినండి. దిస్ ఇస్ మై అంటే ఓపెన్ సపోర్ట్ టు యూ. మీకు ఏం తినాలనిపిస్తే అంటే ఐ మీన్ ప్రోటీన్ సంబంధించినటువంటి ఫుడ్ ఏదైనా సరే, ఫైబర్, ప్రోటీన్ అయినా విటమిన్ సంబంధించిన ఫుడ్ మీకు ఏది నచ్చుతుందండి, మీ లోకల్ ఏ ఫుడ్ అవైలబుల్గా ఉంటే ఆ ఫుడ్గా ఐ మీన్ ఫుడ్ ఏదైనా సరే ఫుల్గా తినేయండి, కంఫర్ట్గా తినేయండి. మెడిసిన్ తీసుకోండి, ఆటోమేటిక్గా సెట్ అయిపోతుంది. విదిన్ 1 వీక్లో మీరు సెట్ అయిపోతారు, ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేవు. దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే కంఫర్టబుల్ స్లీప్, కంఫర్టబుల్ ఫుడ్, కంఫర్టబుల్ మెడిసిన్, యూ విల్ ఆల్ సెట్ రైట్. ఓకేనా? బట్ అది క్వారంటైన్లో ఉండడము, దానికి సంబంధించినటువంటి రెస్ట్ తీసుకోవడం అనేది కంపల్సరీ. ప్రదీప్, ఓకేనా? సో ఇదమ్మా. సో లెట్ us see నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ చూద్దాం. అందరు రెడీ కదా? ప్యాసేజ్లో చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద ప్యాసేజ్ వీ హావ్ బీన్ గివెన్ టుడే, రైట్? చూడండి. నిరోధించడం, వెరీ గుడ్ మా సంపత్ గౌడ్. సో ఇదండి. ఆఫ్టర్ పెయిన్ఫుల్లీ నెగోషియేటింగ్ న్యూమరస్ హర్డిల్స్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ వేవ్ that peaked in mid-September last year, India appears to have learnt little as a more ferocious second wave is ravaging the country. Ravaging అంటే దావానలం, మొత్తం మంటల్లో కాల్ చేయడం అని మీనింగ్ వస్తుంది, అంటే మొత్తం నాశనం చేయడం అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ ravaging అంటే. ఎసాను? సో ఇదమ్మా. రైట్, what is subject right now? In this sentence, what is subject right now? India. What is the verb అండి? appears is the verb. అయిపోయింది. ఇండియా చూడడానికి ఎలా కనబడుతుంది, అపియర్స్ అంటే చూడడానికి ఎలా కనబడుతుంది అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇండియా అపియర్స్ టు హ్యావ్ లర్న్ట్ లిటిల్, అంటే టు హ్యావ్ లర్న్ట్ లిటిల్ అంటే పెద్దగా ఏం నేర్చుకోలేదు. లిటిల్ అంటే తెలుసు కదా మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే నెగటివ్ సెన్స్ వస్తుంది మీనింగ్. లిటిల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? నెగటివ్ సెన్స్. ఓ లిటిల్ మీన్స్ సమ్హౌ పాజిటివ్ సెన్స్. ద లిటిల్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దాట్. ఎస్ అనో? సో అంటే ఇక్కడ మీకు అర్థమైనటువంటి డెస్ట్రాయ్ చేయడం, మొత్తం దావానల మంటల్లో వేసి కాల్చేయడాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో రావేజింగ్ ఫైర్స్ అని చెప్తా ఉంటాం. అంటే చెలరేగిపోతున్నటువంటి మంటని మనం ఇంగ్లీష్లో రావేజింగ్ ఫైర్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఏసమ్మా. సో ఇండియా అపియర్స్ టు హ్యావ్ లర్న్ట్ లిటిల్, ఇండియా పెద్దగా నేర్చుకున్నది ఏం లేదంట. ఎక్కడ? యాజ్ అ మోర్ ఫెరోషియస్ సెకండ్ వేవ్ ఈజ్ రావేజింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ. సో ఏమి నేర్చుకోకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఆ ఫలితం యాజ్, అందుకని అ మోర్ ఫెరోషియస్ అంటే చాలా భయంకరమైనటువంటి, ఫెరోషియస్ అని అంటే చాలా భయభ్రాంతులను గురి చేసేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది. యాజ్ అ మోర్ ఫెరోషియస్ సెకండ్ వేవ్ ఈజ్ రావేజింగ్ ద కంట్రీ, దేశాన్ని మొత్తం కూడా సర్వనాశనం చేసేస్తుంది. అయినా ఇండియా ఏం నేర్చుకోలేదు ఫస్ట్ జరిగినటువంటి యొక్క ఫస్ట్ వేవ్లో. ఇండియా పెద్దగా నేర్చుకున్నది ఏం లేదు. ఇండియా అపియర్స్ టు హ్యావ్ లర్న్ట్ లిటిల్ అయినా యాజ్ అ మోర్ ఫెరోషియస్, అందువలన అందుకు కారణంగా a more ferocious second wave is ravaging the country, మొత్తం దేశాన్ని నాశనం చేస్తుంది అని చెప్తున్నటువంటి అంశం. ఏజమ్మా. సో నౌ వీ షల్ సీ అయినా ఎందుకు నేర్చుకోలే మరి. ఆఫ్టర్ is the conjunction, after is the conjunction, generally we can call it is a conjunction లాగా యూస్ చేస్తాం. sometimes we can treat as a preposition also, అయినా నౌన్ ముందు వస్తే ప్రిపోజిషన్, సెంటెన్స్ ముందు వస్తే కంజంక్షన్. ఆఫ్టర్ పెయిన్ఫుల్లీ నెగోషియేటింగ్ న్యూమరస్ హర్డిల్స్, నో వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ అయినా, అంటే ఇందులో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అని తీసుకునే బదులుగా మామూలుగా మనం దీన్ని నౌన్ లాగా పరిగణించాలి. హర్డిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి? న్యూమరస్, చాలా. నెగోషియేటింగ్ చాలా సంప్రదింపుల తర్వాత, అంటే బాధాకరమైనటువంటి సంప్రదింపుల తర్వాత, ఆఫ్టర్ పెయిన్ఫుల్లీ నెగోషియేటింగ్ న్యూమరస్ హర్డిల్స్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ వేవ్, మొదటి కరోనా వైరస్ వేవ్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఎన్నో రకాల పెయిన్ఫుల్లీ నెగోషియేటింగ్ న్యూమరస్ హర్డిల్స్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ వేవ్ దట్ పీక్డ్ అయినా. ఫస్ట్ వేవ్ ఎప్పుడు ఉచ్చ స్థితిలోకి పోయింది అంటే దట్ పీక్డ్ అంటే అతి ఎక్కువగా ఉంది అంటే ఒక కేసెస్ వచ్చేసి ఇన్ mid-September లాస్ట్ ఇయర్, సెప్టెంబర్ మధ్య కాలంలో చాలా ఎక్కువ కేసులు నమోదైనటువంటి ఆ సందర్భంలో దాని నుంచి ఇండియా పెద్దగా ఏం నేర్చుకోలేదు. ఇండియా అపియర్స్ చూడడానికి ఎలా ఉందంటే టు హ్యావ్ లర్న్ట్ లిటిల్ యాజ్ అ మోర్ ఫెరోషియస్ సెకండ్ వేవ్ ఈస్ రావేజింగ్ ద కంట్రీ. So that is what we have to understand. The main subject we can call right now India. The verb is called appears. That much only you have to focus. Okay na? Next precious time was wasted before critical facilities began.
to be scaled up to meet the demands of the second wave, है ना, that is accelerating at an unprecedented pace, है ना, leading to health facilities being overwhelmed. Overwhelmed అంటే ఒక సందిగ్ధంలో పడిపోయారు, అసలు ఏం చేయాలనేటువంటి సందిగ్ధంలో పడిపోయారు. The number of deaths shows a sharp growth of 10.2%, full stop. So this is all we can consider a sentence. గమనించారా, ఇదంతా కూడా ఒక సెంటెన్స్. చూడండి, ఈ సెంటెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ ఎవరండి? చేసమా. అన్ప్రిసిడెంటెడ్ అంటే ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు లేని విధంగా మీనింగ్ వస్తుంది. వెరీ నైస్, ఎక్సలెంట్. తారాస్థాయికి చేరిపోవడమా, వాటే తెలుగు యార్, సూపర్ నైస్ మా. సో అట్లా. సో చూడండి, ఇక్కడ అదే సందర్భంలో చెప్తున్నాడు ప్రెషియస్ టైం. చూడండి, ప్రెషియస్ టైం ఇస్ ద సబ్జెక్ట్, వాజ్ వేస్టెడ్. చాలా అమూల్యమైనటువంటి టైం కాస్త వేస్ట్ అయిపోయింది. ఎప్పుడు, ఎక్కడ అంటే బిఫోర్ క్రిటికల్ ఫెసిలిటీస్ బిగాన్ టు బి స్కేల్డ్ అప్ టు మీట్ ద డిమాండ్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వేవ్, ఏనా. సో సెకండ్ వేవ్ డిమాండ్ చేస్తున్నటువంటి కొన్ని రకాల డిమాండ్స్ని వెళ్ళే ముందు, అంటే ఆ స్కేల్డ్ అప్ అంటే ఇంప్రూవ్ అయ్యే ముందు, టు బి స్కేల్డ్ అప్ టు మీట్ ద డిమాండ్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వేవ్, ఏనా. ఇవి క్రిటికల్ ఫెసిలిటీస్ ఏవైతే, ఇవి యొక్క హాస్పిటల్ బెడ్స్ కావచ్చు, ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ సప్లై కావచ్చు, ఈ యొక్క మెడిసిన్ కావచ్చు, ఈ యొక్క వ్యాక్సినేషన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా క్రిటికల్ సప్లైస్ బిగాన్ టు బి స్కేల్డ్ అప్ టు మీట్ ద డిమాండ్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వేవ్. దానికన్నా ముందు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్, ప్రెషియస్ టైం వాజ్ వేస్టెడ్. చాలా అమూల్యమైనటువంటి టైం కాస్త వేస్ట్ అయిపోయింది. ఎప్పుడు అంటే బిఫోర్ క్రిటికల్ టైమ్స్ బిగాన్ టు బి స్కేల్డ్ అప్ టు మీట్, అంటే ఇంప్రూవ్ చేయడం అన్నట్టు. ఆ ఫెసిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇంప్రూవ్ చేసుకునే ఆ సమయం ముందే చాలా టైం వేస్ట్ అయిపోయింది. స్కేల్డ్ అప్ టు మీట్ ద డిమాండ్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వేవ్. చూడండి, సెకండ్ వేవ్ తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు, దట్ ఇచ్చాడు. అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంది, సెకండ్ వేవ్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు. సెకండ్ వేవ్ ఈజ్ యాక్సలరేటింగ్ అంటే చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళడం. సెకండ్ వేవ్ ఈజ్ యాక్సలరేటింగ్ ఎట్ అన్ అన్ప్రిసిడెంటెడ్ పేస్. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు లేని విధంగా అంత ఫాస్ట్గా సెకండ్ వేవ్ అనేది విస్తరించుకుపోతున్నటువంటి సందర్భం. ఫైనల్గా దేనికి దారి తీసింది, దేనికి దారి తీసింది అంటే లీడింగ్ టు హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ బీయింగ్ ఓవర్వెల్మ్డ్. హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా చేతులెత్తేసాయి, అసలు ఏం చేయలేని ఆ యొక్క పరిస్థితిలో పడిపోయాయి అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. ద నంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ షోస్. చూడండి, ఎనీ సెంటెన్స్ స్టార్టింగ్ విత్ ద నంబర్ ఆఫ్, యువర్ వర్బ్ షుడ్ బి సింగులర్. ద నంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ షోస్ అ షార్ప్ గ్రోత్ ఆఫ్ 10.2%. గమనించారా, ఈ యొక్క నంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ ఎంత పెరిగిపోవడం జరిగిందంట అంటే, ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ కేసెస్ పక్కన పెట్టినట్లయితే ఇంకా డెత్సే స్వయాన చనిపోవడం ఎంతమంది జరుగుతుందట, 10.2% ఇంక్రీజ్ అయిందంట. కంపేర్ టు ఫస్ట్ వేవ్, సెకండ్ వేవ్కి కంపేర్ చేస్తే 10.2% కాస్త ఇంక్రీజ్ అయిందని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, హోప్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీబడి. ఎస్, వెరీ గుడ్ అమ్మా. యాక్సిలరేటింగ్ అంటే వేగవంతం చేయడం, ఓవర్వెల్మెంట్ అంటే అయోమయ పరిస్థితి. అయినా నెక్స్ట్ అ మ్యాడ్ స్క్రాంబుల్ ఫర్ హాస్పిటల్ బెడ్స్. స్క్రాంబుల్ అంటే వెతుకులాట, అంటే స్క్రాంబ్లింగ్ సెంటెన్సెస్ అంటాం కదా, అంటే ఒక రకమైనటువంటి ఎట్లా అంటే లైక్ అంటే గందరగోళ పరిస్థితి అని తీసుకోవచ్చు. మ్యాడ్ స్క్రాంబుల్ ఫర్ హాస్పిటల్ బెడ్స్, ఆక్సిజన్, మెడిసిన్స్, వ్యాక్సిన్స్, ఈవెన్ అ క్విక్ ఫ్యూనరల్ ఆర్ విట్నెస్డ్ ఇన్ మెనీ సిటీస్. ఇప్పుడు ఈ యొక్క సందర్భం ఎట్లా మారిపోయిందంటే, మ్యాడ్ స్క్రాంబుల్ ఫర్ హాస్పిటల్ బెడ్స్ను వెతుకులాటలో ఆక్సిజన్ దొరకట్లేదు, మెడిసిన్స్ అవైలబుల్గా లేవు, వ్యాక్సిన్స్ పెద్ద ఎత్తున ఏం చూపించట్లేదు, ఈవెన్ అ క్విక్ ఫ్యూనరల్ అంటే డ్యూ టు దిస్ మనం చూస్తున్నాం న్యూస్ పేపర్లో కూడా, ఇటు బీహార్, రాజస్థాన్ సైడ్లో అంటే వారిని ఫ్యూనరల్ చేసేటువంటి ఆ యొక్క ప్లేసెస్ కూడా చాలా ఇబ్బందిగా మారిపోయినాయి. అంటే అంత పెద్ద ఎత్తున జనాలు చనిపోవడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ వ్యాధి బారిన పడిపోయి. అంటే చూడండి, అంటే ఇన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఈ యొక్క సెకండ్ వేవ్ అనేది తీసుకొచ్చి పెట్టింది. ఆర్ విట్నెస్డ్ అంటే సాక్షిభూతం అవుతున్నాయి, ఆర్ విట్నెస్డ్ ఇన్ మెనీ సిటీస్, చాలా సిటీస్లో ఇవి కనబడుతున్నట్టు మన దేశంలో అని చెప్తున్నాడు. ఈ విధంగా అంత్యక్రియలు, ఫ్యూనరల్స్ అంటే అంత్యక్రియలు. వెరీ గుడ్ అమ్మా. ఈ ప్రవీణ్ ఏంటి అనుష మీద కామెంట్ చేస్తున్నాడు ప్రతిసారి, ఏమైనా పర్సనల్ గెడ్జా? ఓకే అమ్మా, వెరీ నైస్. సో నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద మైండ్లెస్ రష్ అంటే ఈ విధంగా, అంటే ఒక మ్యాడ్ స్క్రాంబుల్ అంటే ఇంత తొందరగా ముందుకు రావడం. ఇఫ్ ద మైండ్లెస్ రష్ ఫర్ కాన్వాల్సెంట్ ప్లాస్మా అండ్ హైడ్రోక్లోరోక్విన్ ఈవెన్ ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ వాజ్ సీన్ లాస్ట్ ఇయర్. మనం గమనించారు, ఇఫ్ అనేది ఇప్పుడు మామూలుగా కంజంక్షన్ లాగా తీసుకుంటాము మనం, ఇదే చేంజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ అనేది మామూలుగా కంజంక్షన్ లాగా తీసుకుంటాం, మీరు గమనించండి. యా, దట్స్ వాట్. అవునా, చూడండి,
సో అదమ్మా. సో ఇఫ్ ద మైండ్లెస్ రష్ అంటే ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచన లేకుండా చేసినటువంటి ఆ పని. మైండ్లెస్ రష్ అంటే ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచన లేకుండా చేసినటువంటి తొందరపాటు పని అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇది దేనికోసం అది అంటే మైండ్లెస్ రష్ ఫర్ వాట్? ఫర్ కాన్వాల్జెంట్ ప్లాస్మా థెరపీ అండ్ హైడ్రోక్సీక్లోరోక్విన్ ఈవెన్ ఇన్ ద absence of any evidence of benefit. అర్థమైందా? ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ బెనిఫిట్. చూసారా, మైండ్లెస్. ఇఫ్ ద మైండ్లెస్ రష్ ఏంటిది ఇలా అవుతుంది? ఇఫ్ ద మైండ్లెస్ రష్ వాజ్ సీన్ లాస్ట్ ఇయర్. పోయిన సంవత్సరం ఇదే జరిగిందట. పోయిన సంవత్సరం కూడా ఇదే దొంతర, ఇదే పరిస్థితి. ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచన లేకుండా ఇవన్నీ చేయడం జరిగిందట. ఏవన్నీ అంటే ఫర్ కాన్వాల్జెంట్ ప్లాస్మా థెరపీ, హైడ్రాక్సీక్లోరోక్విన్ ఈవెన్ ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ బెనిఫిట్. అంటే వీటి వల్ల ఏ విధమైనటువంటి బెనిఫిట్ లేకపోయినప్పటికీ వీటినే యూజ్ చేయడం పోయిన సంవత్సరం మనం గమనించడం జరిగింది అంటున్నాడు. ఇఫ్ ద మైండ్లెస్ రష్ వాజ్ సీన్ లాస్ట్ ఇయర్, ఇదే చూసాం మనం. దెర్ ఈస్ నౌ, ఇప్పుడు కూడా. దెర్ ఈస్ నౌ అంటే ఇప్పుడు కూడా. ఇది పోయిన సంవత్సరం ముచ్చట. అంటే ఆ యొక్క అంటే కాన్వాల్జెంట్ ప్లాస్మా థెరపీ పెద్దగా రిజల్ట్స్ ఏమి ఇవ్వకపోయినప్పటికీ దాన్ని యూజ్ చేయడము, ఆ యొక్క మెడిసిన్ హైడ్రాక్సీక్లోరోక్విన్ మెడిసిన్ యూజ్ చేయడము, ఇది దానివల్ల పెద్ద బెనిఫిట్స్ లేకపోయినా కూడా ఆ మైండ్లెస్ రష్ అనేది పోయిన సంవత్సరం చూడడం జరిగింది మనం. ఇప్పుడు కూడా దెర్ ఈస్ నౌ హిస్టీరియా. హిస్టీరియా అంటే బికమ్ మ్యాడ్, అంటే ఒక రకమైనటువంటి మైండ్లెస్ థాట్, ఒక రకమైనటువంటి మైండ్లెస్ టాస్క్ అని తీసుకుంటాం. హిస్టీరియా అంటే ఏమంటాం తెలుగులో హిస్టీరియాని? వెరీ గుడ్. హిస్టీరియాని ఒక రకమైనటువంటి ఏమంటామంటే లైక్ వాట్ వీ కెన్ స్పీక్ అంటే పిచ్చి చేష్టలు అంటాం కదా, అట్లా. దెర్ ఈస్ నౌ హిస్టీరియా టు గెట్ రెమ్డెసివిర్ ఫర్ హాస్పిటలైజ్డ్ పేషెంట్స్. పోయిన సంవత్సరమేమో అవి యూజ్ చేస్తే ఈ సంవత్సరంలో అర్థమైందమ్మా? చూసారా మీరమ్మా? సో దెర్ ఈస్ నౌ హిస్టీరియా టు గెట్ రెమ్డెసివిర్. ఇప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తున్నారంట? రెమ్డెసివిర్ అనే మెడిసిన్ యూజ్ చేస్తున్నామంట మనం. టు గెట్ రెమ్డెసివిర్ ఫర్ హాస్పిటలైజ్డ్ పేషెంట్స్. ఇప్పుడు ఎవరైతే హాస్పిటల్లో ఉంటున్నారో వారందరికీ కూడా ఏం మెడిసిన్ ఇస్తున్నామంట మనం? ఇప్పుడు రెమ్డెసివిర్ యొక్క మెడిసిన్ ఇస్తున్నారంట. సో ఇది ఇవ్వడం వల్ల ఈ రెమ్డెసివిర్ కూడా ఏమైందట చివరికి అంటే లీడింగ్ టు డ్రగ్ షార్టేజెస్. ఈ రెమ్డెసివిర్ కూడా కరువు అయిపోయింది ఇప్పుడు, అంటే అది కూడా తక్కువైపోయింది. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్కి హాస్పిటల్లో యూజ్ చేయడం వల్ల అది ఏమైంది అంటే ఆ రెమ్డెసివిర్ మెడిసిన్ కూడా ఇప్పుడు కాస్త దగ్గర పడిపోయింది, అంటే షార్టేజ్ అయిపోయింది అని చెప్తున్నాడు. అయినప్పటికీ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుందంటే అయినప్పటికీ అని మీనింగ్ వస్తుంది. Though a small trial did show that the drug shortened the time to recovery. మీరు గమనించారా? మూర్ఛవాద. ఓకే, వెరీ నైస్. మా హిస్టీరియా అంటే అన్కంట్రోల్డ్ ఎమోషన్, దట్స్ వాట్. సరే, ఏదైతేనో. సో అంటే రెమ్డెసివిర్ అనేది ఇప్పుడు కూడా ఒక రకమైనటువంటి హిస్టీరియా మోడల్లో యూజ్ చేస్తున్నటువంటి అంశం. అంటే పెద్దగా ఆలోచన లేని విధంగా ఈ రెమ్డెసివిర్ అనేది పేషెంట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, అది మనం గమనిస్తున్నాం. అయినప్పటికీ అ స్మాల్ ట్రయల్ డిడ్ షో, అంటే ఈ రెమ్డెసివిర్ అనేది ట్రయల్ చేయడం వల్ల, అంటే స్మాల్ ట్రయల్ అది చిన్న మొత్తంలో యూజ్ చేసినప్పటికీ డిడ్ షో ఏం చూపిస్తుంది? మామూలుగా మీరు చూడండి షోడ్ అనొచ్చు, కానీ డిడ్ షో అని రాస్తే సంథింగ్ స్పెషల్ అని మీనింగ్ వస్తుందమ్మా. ఎప్పుడు కానీ మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోండి, డిడ్ షో అని ఎప్పుడైతే రాస్తారో యు ఆర్ స్ట్రెస్సింగ్ ద యాక్టివిటీ, యు ఆర్ స్పెషలైజింగ్ ద యాక్టివిటీ. ఎట్ దట్ టైమ్ వీ యూజ్ ద వర్డ్ డిడ్ షో అని యూజ్ చేస్తామండి. అది లెక్క. సో అది అండి. నెక్స్ట్, దో అ స్మాల్ ట్రయల్ డిడ్ షో, అది ఏం చూపిస్తుంది అంటే దాట్ ద డ్రగ్ ఈ యొక్క రెమ్డెసివిర్ అనేది ఏం చేసిందంటే ద డ్రగ్ షార్టెన్డ్ ద టైమ్ టు రికవరీ. అంటే మామూలుగా ఈ కరోనా వైరస్ పేషెంట్ ఒక 10 days తీసుకున్నాడు అనుకోండి, రెమ్డెసివిర్ యూస్ చేస్తే రెమ్డెసివిర్ మెడిసిన్ యూస్ చేయడం వల్ల 5 daysలోనే రికవర్ అవుతున్నాడు అని ఒక మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ, అంతే కదా. ద డ్రగ్ షార్టెన్డ్ ద టైమ్ టు రికవరీ. ఈ రెమ్డెసివిర్ మంచి ట్రయల్స్ ఇస్తుంది, సరే మరి పూర్తి మొత్తంలో ఇవ్వకపోయినప్పటికీ షార్ట్ టైంలో రికవరీ అయ్యే విధంగా తగిన విధంగా మనకు ఆ యొక్క మెడిసిన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్తున్నాడు విధంగా. సో ఈ విషయంలో ఇక్కడ అనేది కంజంక్షన్ కదా, ఇక్కడ సెకండ్ సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది చూసుకోండి. ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్ లార్జ్ సాలిడారిటీ ట్రయల్ ఫౌండ్ నో ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ బెనిఫిట్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ మోర్టాలిటీ, ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ వెంటిలేషన్ ఆర్ సబ్స్టాన్షియల్ రిడక్షన్ ఇన్ ద టైమ్ టు రికవరీ. మరి ఓ పక్కనేమో రెమ్డెసివిర్ ఈ యొక్క రికవరీ టైం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కాస్త తగ్గించేసింది, హ్యాపీగా 5 daysలోనే రికవరీ అయిపోతున్నారు. దట్స్ హ్యాపీ, రియలీ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. ఈ విధంగా అని ఒక పక్క మనం ఇండియా వాళ్ళు చెబుతున్నారు. మరి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ సాలిడారిటీ ట్రయల్ అంటే ఇక్కడ సాలిడారిటీ అంటే యాక్చువల్గా సంఘీభావం అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ సాలిడారిటీ అంటే సంఘీభావం కాదు,
అంటే అందరూ కలిపి ట్రయల్ చేసినటువంటి అని మీనింగ్ వస్తుంది. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్లో చాలా దేశాలు ఉన్నాయి కదా, ఈ చాలా దేశాల్లో కూడా దీనిపైన ప్రయోగం చేసి చివరికి ఏం కనుక్కున్నారు ఫౌండ్, ఏం కనుక్కున్నారు అంటే నో ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ బెనిఫిట్స్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ మోర్టాలిటీ. మోర్టాలిటీ అంటే మరణాలు. ఈ యొక్క మరణాలను తగ్గించడంలో ఏమాత్రం కూడా ఈ యొక్క డ్రగ్ అనేది హెల్ప్ఫుల్గా లేదు అని వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక పక్కన చెబుతుంది. మరో పక్క మన వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నాడు, నో అది స్మాల్ ట్రయల్స్లో ఉపయోగపడుతుంది, మంచి రిజల్ట్స్ చూపిస్తుంది, ఆ యొక్క ఆ యొక్క వైరస్ బారిన పడిన వారిని వితిన్ 5 to 6 days బయటపడేస్తుంది అని చెప్తే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చెప్తుంది, నో దానివల్ల అసలు ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ లేవు, నో ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ బెనిఫిట్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ మోర్టాలిటీ, మరణాలను తగ్గించడంలో ఏమాత్రం కూడా సహాయం చేయట్లేదు. ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ వెంటిలేషన్ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా వైరస్ ఉధృతి తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు వారిని వెంటిలేషన్కి తీసుకెళ్తాం మనం. సో అంటే ఆ వెంటిలేషన్స్ని కూడా తగ్గించట్లేదు, అంటే డే బై డే ఈ యొక్క కేసెస్ పెంచేస్తుంది, అంటే ఎక్కువైపోతున్నాయి, అంటే ఈ యొక్క మెడిసిన్, ఈ యొక్క డ్రగ్ అనేది పెద్దగా ఉపయోగం పడట్లేదు అని ఓ పక్క WHO చెప్తుంది. ఆర్ లేదా సబ్స్టాన్షియల్ రిడక్షన్ ఇన్ ద టైమ్ టు రికవరీ అన్న ఈ యొక్క అంటే సబ్స్టాన్షియల్ అంటే అదే సమయంలో ఈ యొక్క రికవరీ టైంని కూడా పెద్దగా ఏం తగ్గించట్లేదు. దెర్ ఈస్ నో సబ్స్టాన్షియల్ రిడక్షన్ ఇన్ ద టైమ్ టు రికవరీ, దెర్ ఈస్ నో ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ అంటే ప్రాపర్ వెంటిలేషన్, దెర్ ఈస్ నో రెడ్యూసింగ్ ఇన్ మోర్టాలిటీ కేసెస్. అంటే ఇది ఏమాత్రం కూడా హెల్ప్ఫుల్గా లేదని WHO చెబుతా ఉంటే మన వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, నో ఇది స్మాల్ రిజల్ట్స్ చూపిస్తుంది, పర్లేదు, ఆ యొక్క రికవరీ టైంని కూడా కాస్త తగ్గించేసింది, మరి అంత 30-40 days కాకుండా వితిన్ 5 to 6 days తగ్గించేస్తుంది అని ఓ పక్క మన వాళ్ళు చెబుతున్నటువంటి అంశం. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. మోర్టాలిటీ మీన్స్ మరణాలు. వెరీ గుడ్, వాట్ ఏ గుడ్ లాజిక్. యా, థ్యాంక్ యూ. ఓకే మా, నెక్స్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ బీయింగ్ అండ్ ఇంట్రావెనస్ ఇంజెక్షన్. చూడండి, బీయింగ్ అంటే దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారంట, ఇంట్రావెనస్ ఇంజెక్షన్. ఇంట్రావెనస్ అంటే డైరెక్ట్గా ఈ వేనాస్ అంటాం కదా, మనం వేనమ్స్ అంటాం కదా, అంటే వేనం లైక్ అంటే ఈ యొక్క డైరెక్ట్గా రక్తంలోకి ఎక్కించడం అన్నట్టు, అంటే వేరే ఇంకా ఏ విధంగా కాకుండా డైరెక్ట్గా మనం ఇంజెక్షన్ ఎలా చేసుకుంటామో డైరెక్ట్గా ఈ యొక్క మెడిసిన్, ఈ యొక్క డ్రగ్ని కూడా డైరెక్ట్గా రక్తంలోకి ఇంజెక్ట్ చేయడం వల్ల రెమ్డెసివిర్ క్యాన్ బి అడ్మినిస్టర్డ్ ఓన్లీ ఇన్ హాస్పిటల్ సెట్టింగ్స్. అంటే ఈ యొక్క రెమ్డెసివిర్ని డైరెక్ట్గా రక్తంలోకి ఇంజెక్ట్ చేయడము ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే అది కేవలం హాస్పిటల్ సెట్టింగ్స్లో మాత్రమే జరుగుతుంది. రెమ్డెసివిర్ క్యాన్ బి అడ్మినిస్టర్డ్ అంటే ఇంజెక్షన్ చేయడం, ఇవ్వడం, వారికి ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడం. రెమ్డెసివిర్ కెన్ బి అడ్మినిస్టర్డ్ ఓన్లీ ఇన్ హాస్పిటల్ సెట్టింగ్స్ అండ్ మరియు ఎనీ బెనిఫిట్ మైట్ బి సీన్ ఓన్లీ ఇన్ మోడరేట్లీ సిక్ పేషెంట్స్. ఓకే, సరే, రెమ్డెసివిర్ వల్ల ఏమైనా బెనిఫిట్ ఉంది అనుకుంటే అది కేవలం మోడరేట్లీ అంటే మధ్యస్థంగా సిక్ అయిన పేషెంట్స్లో మాత్రమే ఈ యొక్క రెమ్డెసివిర్ యొక్క ప్రభావం అనేది కనబడుతుంది. అంటే మోడరేట్ కన్నా ఎక్కువగా లేదా మోడరేట్ కన్నా తక్కువ అని తీసుకోకూడదు కదా, తక్కువ ఉంటే ఇంకెందుకు యూజ్ చేయడం మెడిసిన్ కదా. సో అంటే ఈ మోడరేట్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ తీవ్రత ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్లో మాత్రం ఈ రెమ్డెసివిర్ పెద్దగా తన యొక్క ప్రభావం ఏం కనిపించట్లేదు అని చెప్తున్నాడు. అండ్ మరియు ఎనీ బెనిఫిట్ మైట్ బి సీన్, ఏదైనా బెనిఫిట్ కనబడుతుంది అంటే అది కేవలం మోడరేట్లీ సిక్ పేషెంట్స్, అంటే ఆ వైరస్ ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క రెమ్డెసివిర్ యొక్క ప్రయోగం అనేది కనబడుతుంది తప్ప పెద్దగా ఏం కనబడట్లేదని చెప్తున్నట్టు అంశం ఇక్కడ. నెక్స్ట్, డ్యూ టు అన్ అక్యూట్ షార్టేజ్ ఆఫ్ బెడ్స్. ఇంకో అంశం చెప్తున్నాడు, డ్యూ టు అన్ అక్యూట్ అంటే చాలా సివియర్గా అని మీనింగ్ వస్తుంది, చాలా తీవ్రంగా అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఈ యొక్క హాస్పిటల్లో కూడా ఈ యొక్క పేషెంట్స్కి యూజ్ చేసేటువంటి బెడ్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. అండ్ ద డిసీజ్ ఇన్ మోస్ట్ పేషెంట్స్ ఈజ్ ఆఫెన్ సివియర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్. సో ఈ విధంగా హాస్పిటల్స్లో పక్క బెడ్స్ కనబడట్లేవు అనా, సో హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ అవుదామంటే అప్పుడు ఆ సమయంలో పెద్ద ఎత్తున యొక్క వైరస్ ఉధృతి లక్షణాలు కనబడము అనా. ద డిసీజ్ ఇన్ మోస్ట్ పేషెంట్స్ ఈజ్ ఆఫెన్ సివియర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ అయినా ఈ యొక్క అడ్మిషన్ టైంలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సరే, వాళ్ళు అడ్మిషన్ అయిన తర్వాత రెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత అయినా డాక్టర్ పర్యవేక్షణ ఉన్న తర్వాత ఆ యొక్క వైరస్ తీవ్రత అనేది తగ్గిపోతుంది. దట్స్ ఫైన్ రియలీ. సో ఈ విధంగా ద హెల్త్ మినిస్ట్రీస్ జూలై 2020 పోయిన సంవత్సరం COVID-19 క్లినికల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోటోకాల్ డస్ సజెస్ట్. చూడండి, ఇంతకుముందు చెప్పాలా, డస్ సజెస్ట్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ సజెస్ట్ అని రాయొచ్చు, కానీ ఇలా రాయడంలో దాని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే సంథింగ్ లైక్ దాని గురించి స్ట్రెస్ చేయడం, ఆ యొక్క పాయింట్ గురించి నొక్కిపెట్టి చెప్పడం, ఆ పాయింట్ గురించి ఎక్కువగా చెప్పడం, ఎక్కువగా సజెస్ట్ చేయడం అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. అర్థమైంది కదా, నేను చెప్పేది అర్థమైంది కదా మీ అందరికీ. సో అదే చెప్తున్నాడు, ద హెల్త్ మినిస్ట్రీ పోయిన సంవత్సరం 2020 జూలైలో హెల్త్ మినిస్ట్రీ COVID-19 క్లినికల్ మేనేజ్మెంట్
ప్రోటోకాల్ డస్ సజెస్ట్, క్లినికల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోటోకాల్ ఏం సజెస్ట్ చేసింది అంటే దాట్ రెమ్డెసివిర్ మే బీ కన్సిడర్డ్ ఇన్ పేషెంట్స్ విత్ మోడరేట్ డిసీజ్. అంటే స్వయాన హెల్త్ మినిస్ట్రీ కూడా చెప్పిందట, మోడరేట్ పేషెంట్స్లో మాత్రమే ఆ యొక్క అంటే మోడరేట్ డిసీజ్ ఉన్నటువంటి వారిలో మాత్రమే ఆ యొక్క రెమ్డెసివిర్ యూజ్ చేయాలని స్వయాన హెల్త్ మినిస్ట్రీ కూడా చెప్పిందట పోయిన సంవత్సరం 2020 జూలైలో చెప్పిందట. ఇది అంశం ఇక్కడ. బట్ కానీ స్టెరాయిడ్స్ సచ్ యాజ్ డెక్సామిథాసోన్ మే బీ బెటర్ అట్ హెల్పింగ్ పేషెంట్స్. అంటే ఈ యొక్క రెమ్డెసివిర్ కాకుండా ఇంకా వేరే రకాల స్టెరాయిడ్స్ అంటే అందులో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు ఒకటి, సచ్ యాజ్ డెక్సామెథాసోన్ అంటే చూసారా. ఓకే అమ్మా, ఇందులో ఒక రూట్ వర్డ్ మనం లాగొచ్చు బయటికి. డెక్సా అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుందమ్మా, రైట్ హ్యాండ్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కార్బన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఇదే కదా మెడిసిన్ అంటే మొత్తం కూడా కార్బన్ యొక్క స్ట్రక్చరే కదా. సో అట్లా స్టెరాయిడ్స్ సచ్ యాజ్ డెక్సామెథాసోన్, స్టెరాయిడ్స్ మే బీ బెటర్ ఎట్ హెల్పింగ్ పేషెంట్స్ ఆన్ ఆక్సిజన్ సపోర్ట్. ఎవరైతే ఆక్సిజన్ సపోర్ట్, ఈ యొక్క వెంటిలేషన్ సపోర్ట్ మీద ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి యొక్క స్టెరాయిడ్స్ అనేది చాలా బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది, చాలా మంచిగా పనిచేస్తాయి వారికి. లేదా ఆర్ ఆన్ వెంటిలేటర్ సపోర్ట్, ఆక్సిజన్ సపోర్ట్ లేదా వెంటిలేటర్ సపోర్ట్ పైన ఉన్న వారికి ఈ యొక్క కంపేర్ టు ఇలా రెమ్డెసివిర్ డ్రగ్ కన్నా వారికి ఆ యొక్క స్టెరాయిడ్స్ అనేది చాలా బాగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాయని చెప్తున్నాడు. ఎవరికి అంటే పేషెంట్స్ ఆన్ ఆక్సిజన్ సపోర్ట్ ఆర్ పేషెంట్స్ ఆన్ వెంటిలేటర్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ప్రోగ్రెసింగ్ టు రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ డెత్. అంటే చివరికి వాళ్ళు ఈ యొక్క రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ కాకుండా చివరికి డెత్కి దారి తీయకుండా వారిని ఇంతో అంతో మనం కాపాడొచ్చు ఈ యొక్క స్టెరాయిడ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల. ఫ్రమ్ ప్రోగ్రెసింగ్ అంటే చివరికి వాటికి దారి తీయకుండా, వేటికి దారి తీయకుండా, రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ లేదా డెత్కి దారి తీయకుండా మనం ఈ యొక్క స్టెరాయిడ్స్ ఉపయోగించి వారిని కాస్త మనం అంటే వారికి కాస్త సహాయం అందించి వారిని రక్షించుకోగలం అని చెబుతున్నటువంటి అంశం ఈ విధంగా. అంటే కంపేర్ టు ఈ యొక్క రెమ్డెసివిర్ కన్నా ఈ యొక్క స్టెరాయిడ్స్, అందులో ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డెక్సామిథాసోన్ అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అని చెబుతున్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. వెరీ గుడ్ అమ్మా. సో అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ స్కిన్ డిసీజ్. నో రేణుకా రెడ్డి, మీకు డెక్స్టర్ అనే పదం మీరు గమనించండి. డెర్మన్ ఉంటేనే స్కిన్కి యూజ్ చేస్తామమ్మా, డెర్మన్ ఉంటేనే స్కిన్కి యూజ్ చేస్తాం. డెక్సా అంటే అది రిలేటెడ్ టు సమ్, ఇప్పుడు స్కిన్కి ఎలా యూజ్ చేస్తాం మరి, ఇది ఎంత కరోనా వైరస్కి సంబంధించినటువంటి అంశం కదా, మరి స్కిన్కి ఎలా యూజ్ చేస్తాం? అవునా, మరి అట్లా చెప్పండి. సరే, స్కిన్కి యూజ్ చేస్తారు కావచ్చు, ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ యువర్ ఇంటెన్షన్. ఏ శ్వాస సంబంధమైనటువంటి. నెక్స్ట్ అమ్మా, ద ఫస్ట్ వేవ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఎల్స్వేర్ క్లియర్లీ హైలైటెడ్ ద వీక్నెసెస్ ఇన్ హెల్త్ డెలివరీ. అంటే ఏం చెప్తున్నాడంటే గవర్నమెంట్కి, బాబు ఫస్ట్ వేవ్ అనేది క్లియర్గా చూపెట్టింది, మరి అప్పుడైనా మీరు అప్రమత్తం కాకపోతే ఎలా, ఇప్పుడు సెకండ్ వేవ్ వచ్చి పడింది, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు మరి మీరు అని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు. ద ఫస్ట్ వేవ్, కరోనా వైరస్ యొక్క ఫస్ట్ వేవ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఎల్స్వేర్, ఇండియా మరియు ఇండియా అంటే వేరే దేశాల్లో కూడా క్లియర్లీ హైలైటెడ్, క్లియర్గా చెప్పింది. హైలైటెడ్ అంటే క్లియర్గా చెప్పడం. ద వీక్నెసెస్ ఇన్ హెల్త్ డెలివరీ, ఈ యొక్క హెల్త్ డెలివరీ అందించే అంటే ప్రజలకి అందరికీ కూడా ఈ యొక్క ఆరోగ్యం అందించేటువంటి ఈ యొక్క సంస్థ, ఈ యొక్క రంగం ఏదైతే ఉందో చాలా వీక్నెస్గా ఉంది, అది క్లియర్గా చెప్పేసింది కరోనా వైరస్ ఫస్ట్ వేవ్. యట్ అయినప్పటికీ, అలా క్లియర్గా చెప్పినప్పటికీ నియర్లీ దరిదాపుగా ఇయర్ ఆఫ్టర్, ఒక సంవత్సరం తర్వాత, హాస్పిటల్స్ వర్ స్ట్రెచ్డ్ బియాండ్ కెపాసిటీ అండ్ బెడ్స్ అండ్ మెడికల్ ఆక్సిజన్ సప్లైస్ వర్ ఇన్ షార్ట్ సప్లై. సో అలా చెప్పిన తర్వాత ఒక సంవత్సరం తర్వాత, మధ్యలో చాలా గ్యాప్ వచ్చింది, సెప్టెంబర్ మధ్యలో దాదాపుగా తగ్గిపోయినప్పటికీ, అంటే అక్కడ 3 నెలలు మిగిలిపోయింది, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, ఈ ఫస్ట్ 3 నెలలు మళ్ళీ జాన్, ఫెబ్, మార్చ్, అంటే ఈ మధ్యలో చోద్యం చూస్తూ కూర్చుంది గవర్నమెంట్స్ అని చెబుతున్నటువంటి అంశం ఇండైరెక్ట్గా. నియర్లీ ఇయర్ ఆఫ్టర్ హాస్పిటల్స్ వర్ స్ట్రెచ్డ్ బియాండ్ కెపాసిటీ అండ్ బెడ్స్. అంటే హాస్పిటల్స్, అంటే సంవత్సరం తర్వాత ఈ యొక్క హాస్పిటల్స్ వాటి యొక్క కెపాసిటీ కన్నా ఎక్కువ నిర్మించడము, అంటే ఎక్కువ హాస్పిటల్స్ని తీసుకోవడము, వాటిలో ఎక్కువ బెడ్స్ని అరేంజ్ చేయడము జరిగింది. మరియు మెడికల్ ఆక్సిజన్ సప్లైస్ వర్ షార్ట్ ఇన్ సప్లై. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో హాస్పిటల్స్ అనేది పెంచినా, ఇంత పెద్ద మొత్తంలో బెడ్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసినా, కానీ అసలైంది లేదు అక్కడ అందని ఒక ఉద్దేశం. అదేంటి అంటే ఆక్సిజన్ సప్లైసే లేవు, ఇంకా ఈ హాస్పిటల్స్ ఉండేందుకు, బెడ్స్ ఉండేందుకు ఆక్సిజన్ సప్లైసే లేవు అని చెప్తున్నాడు అనశమి కూడా. నో అటెంప్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ మేడ్ ఈదర్ బై స్టేట్ ఆర్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్స్ టు సిగ్నిఫికెంట్లీ ఆగ్యుమెంట్ మెడికల్ ఆక్సిజన్ సప్లైస్. అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు ఒక పక్క హాస్పిటల్స్ వాటి యొక్క కెపాసిటీకి మించి నిర్మిస్తున్నారు, లేదా ఏదైనా హాస్పిటల్స్ రెంట్ తీసుకోవడం, ఏమైనా బిల్డింగ్స్ రెంట్ తీసుకోవడము, ఇలా పెద్ద ఎత్తున హాస్పిటల్ బెడ్స్ అరేంజ్ చేయడము, కానీ అసలైందే లేదే, అదేంటి ఆక్సిజన్.
సో ఈ ఆక్సిజన్ విషయంలో నో అటెంప్ట్స్, ఏ విధమైనటువంటి పనులు చేయలేదు, హ్యావ్ బీన్ మేడ్ ఈదర్ బై స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ యూనియన్ గవర్నమెంట్స్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కానీ ఏ విధమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేయలేదు టు సిగ్నిఫికెంట్లీ ఆగ్యుమెంట్ అంటే జోడించడం, ఇంప్రూవ్ చేయడం మెడికల్ ఆక్సిజన్ సప్లైస్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఏ విధమైనటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదు. నో అటెంప్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ మేడ్ ఈదర్ బై స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్, దట్ మీన్స్ యూనియన్ గవర్నమెంట్స్, టు సిగ్నిఫికెంట్లీ ఆగ్యుమెంట్ మెడికల్ ఆక్సిజన్ సప్లైస్. ఆగ్యుమెంట్ అంటే దానికి జోడించడము, ఇంక్రీజ్ చేయడం అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇట్లా వెరీ గుడ్, వృద్ధి చేయడం అని మీనింగ్ వస్తుంది. సో అట్లా వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, అకార్డింగ్ టు రిపోర్ట్స్, కొన్ని రిపోర్ట్స్ ఏం చెబుతున్నాయి అంటే ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ టుక్ 8 months టు ఇనిషియేట్ స్టెప్స్ టు బిల్డ్ ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్స్ దాట్ విల్ రెడ్యూస్ ద రిలయన్స్ ఆన్ ప్రెషరైజ్డ్ లిక్విడ్ ఆక్సిజన్. గమనించారా? వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద యూనియన్ గవర్నమెంట్. వాట్ ఈస్ ద వర్బ్ రైట్ నౌ? టుక్. 8 months, 8 నెలలు సమయం తీసుకుందట యూనియన్ గవర్నమెంట్స్ ఈ యొక్క దేనికి? టు ఇనిషియేట్ స్టెప్స్ టు బిల్డ్ ఆక్సిజన్ జనరేషన్ కొరకి 8 నెలల సమయం తీసుకున్నప్పటికీ ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్స్ ఈ ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్స్ ఏం చెప్తాయంట? దట్ విల్ రెడ్యూస్ ద రిలయన్స్ ఆన్ ప్రెషరైజ్డ్ లిక్విడ్ ఆక్సిజన్. ఇప్పుడు మనం దేనిపైన ఆధారపడి ఉన్నామంట? ఎక్కువ శాతం అంటే ప్రెషరైజ్డ్ లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ పైన ఆధారపడి ఉన్నామంట. దీనిపైన ఎక్కువ ఆధారపడి ఉన్నటువంటి ఈ సందర్భంలో దాన్ని తగ్గించడంలో అంటే యూనియన్ గవర్నమెంట్ 8 నెలల సమయం తీసుకుంది ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్స్ని బిల్డ్ చేయడానికి. అయినప్పటికీ పెద్ద ప్రభావం ఏం కనబడట్లేదు. 8 నెలల సమయం తీసుకున్నా కూడా అభివృద్ధి ఏం కనబడలేదు అని చెప్తున్నాడు. ఆఫ్ ద 162 ప్లాంట్స్ అప్రూవ్డ్, యూనియన్ గవర్నమెంట్ దాదాపు 162 ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్స్ని అప్రూవ్ చేసినప్పటికీ క్యాబినెట్లో ఓన్లీ 33 హ్యావ్ బీన్ ఇన్స్టాల్డ్, 33 మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగిందంట. అంటే సగంలో సగం కూడా లేదని లెక్క. అండ్ ద హెల్త్ మినిస్ట్రీ ట్వీటెడ్, ఎవరు చెప్పారు ఇదంతా? స్వయానా హెల్త్ మినిస్ట్రీ ట్వీట్ చేసింది ట్విట్టర్లో. అట్లా లార్జ్ బిల్డింగ్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ టెంపరరీ హాస్పిటల్స్, అదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు. పెద్ద బిల్డింగ్స్ అన్ని కూడా టెంపరరీ కోవిడ్ హాస్పిటల్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు. విదౌట్ నెసెసరీ ఆక్సిజన్ సప్లైస్ టు ఇండివిజువల్ బెడ్స్ అండ్ సఫిషియంట్ కేర్ వర్కర్స్. అర్థమైందా? సో పెద్ద హాస్పిటల్స్ని కన్వర్ట్ చేస్తున్నప్పటికీ అక్కడ ఏం లేదు అంటే నెసెసరీ ఆక్సిజన్ సప్లైస్ లేవు ఇండివిజువల్ బెడ్స్కి, అదేవిధంగా సఫిషియంట్ వర్కర్స్ కూడా లేరు. ఇదంతా ఇదంతా కూడా దేనికి? క్యాన్ ఎట్ బెస్ట్ సర్వీస్ యాజ్ ఐసోలేషన్ can at best serve as isolation centers అన్న. అంటే ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే లార్జ్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నది కదా, ఇది సబ్జెక్ట్. చూడండి, ఇది సబ్జెక్ట్. లార్జ్ బిల్డింగ్స్ క్యాన్ సర్వ్ ఎట్ బెస్ట్ అనేది హోల్డ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. లార్జ్ బిల్డింగ్స్ కెన్ సర్వ్ యాజ్ ఐసోలేషన్ సెంటర్స్. మరి ఐసోలేషన్ సెంటర్స్ తయారు చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా అందులో ఆక్సిజన్ సప్లై ఉండాలి, కేర్ వర్కర్స్ ఉండాలి, కేర్ టేకర్స్ ఉండాలి. ఎవరు లేరు అని చెప్తున్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. అచ్చా, వెరీ గ్రేట్, వెరీ గుడ్ అమ్మా. ప్రైవేట్ కూర్చేసి కూడా టెంపరీ కోవిడ్ హాస్పిటల్స్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు. పోలీసులు కూడా చేశారు కదా, దట్స్ నైస్ మా. సో లార్జ్ బిల్డింగ్స్ కెన్ సర్వ్ యాజ్ ఐసోలేషన్ సెంటర్స్ డెస్పైట్, అయినప్పటికీ డెస్పైట్ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ అన్న రెండు ఒకటే. డెస్పైట్ ప్రైవేట్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ప్లేయింగ్ ఓన్లీ అ మైనర్ రోల్ ఇన్ ట్రీటింగ్ COVID-19 పేషెంట్స్ లాస్ట్ ఇయర్. అర్థమైందా? పోయిన సంవత్సరము ఈ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్, ప్రైవేట్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ప్రైవేట్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ మైనర్ రోల్, చాలా చిన్న పాత్ర పోషించాయి. ఎవరి విషయంలో? ఇన్ ట్రీటింగ్ COVID-19 పేషెంట్స్ లాస్ట్ ఇయర్. పోయిన సంవత్సరం COVID-19 పేషెంట్స్ ట్రీట్ చేయడంలో చాలా చిన్న పాత్ర పోషించాయి. అంటే వాళ్ళు కూడా ముందుకొచ్చి దేశాన్ని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత వారికి కూడా ఉంది. అయినప్పటికీ వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోలే. Niti Aayog in 2021 report sees it as a priority to get private players to invest and expand in Tier 2 and Tier 3 locations. అంటే ఈ విషయాన్ని గమనించినటువంటి నీతి ఆయోగ్ 2021 రిపోర్ట్లో ఏం చెప్పింది? అదే చెప్పిందంట. ఏం చెప్పింది అంటే సీజ్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రయారిటీ టు గెట్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్. అంటే ఈ యొక్క ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ముందు ప్రయారిటీ ఇచ్చింది. అంటే వారికి కొన్ని ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వడం కావచ్చు, వారికి కొన్ని రకాల గవర్నమెంట్ నుంచి సపరేట్ ప్రోత్సాహకాలు అందించడం కావచ్చు, ఇలాంటి వాటన్నిటి కూడా ప్రయారిటీ ఇచ్చింది. ప్రయారిటీ టు గెట్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ టు ఇన్వెస్ట్, ఈ యొక్క హెల్త్ సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని, మరియు ఎక్స్పాండ్ ఇన్ Tier 2 and Tier 3 లొకేషన్స్. Tier 2, 3 సిటీస్, Tier 3 సిటీస్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే లైక్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఉంది, Tier 1 సిటీ.
అలా కాకుండా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాలు మెయిన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ ఇప్పుడు వరంగల్ ఉంది, అటు కోదాడ, విజయవాడ ఇట్లాంటి ప్రాంతాలు ఉన్నాయి కదా. సో ఇవన్నీ టైర్ 2 అంటాం. ఇక దాని నెక్స్ట్ సబ్ సిటీస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని టైర్ 3 లొకేషన్స్ అంటాం. ఈ టైర్ 2 టైర్ 3 లొకేషన్స్లో వారి యొక్క సేవలు ఇంప్రూవ్ చేయాలని, అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలని, మరి మీరు యొక్క ఫెసిలిటీస్ ఎక్స్పాండ్ చేయాలని చెప్పేసి స్వయాన నీతి ఆయోగ్ పేర్కొనడం జరిగింది ఆ 2021 రిపోర్ట్లో. ఎందుకంటే పోయిన సంవత్సరం వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున ఏం పాత్ర పోషించలే, మేజర్ రోల్ ఏం ప్లే చేయలే, మైనర్ రోల్ ప్లే చేసారు వాళ్ళు ఈ COVID-19 పేషెంట్స్ విషయంలో, ఎందుకంటే వారికి డబ్బు కావాలి కదా. సో అట్లా విత్ ద వైరస్ అన్లైక్లీ టు బి ఎలిమినేటెడ్ ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్. ఈ వైరస్ అనేది ఇప్పుడప్పుడే ఎలిమినేట్ అయ్యే పరిస్థితి ఏం కనబడట్లేదట నియర్ ఫ్యూచర్లో, ఇంకా వచ్చేటువంటి భవిష్యత్తులో. అన్లైక్లీ టు బి ఎలిమినేటెడ్, లైక్లీ టు బి ఎలిమినేటెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అని మీనింగ్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు, అన్లైక్లీ టు బి ఎలిమినేటెడ్ ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్ అంటే వచ్చేటువంటి దగ్గర భవిష్యత్తులో ఈ వైరస్ అనేది అసలు పోదా అనే ఒక క్వశ్చన్ మార్కే ఏర్పడుతుందట. అంటే ఇంకా వెళ్ళిపోయి ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశం ఏమాత్రం కనిపించట్లేదు అని చెప్తున్నాడు. అనా బీయింగ్ బెటర్ ప్రిపేర్డ్ విత్ వ్యాక్సిన్స్ అనా. సో ఈ సమయంలో మనం వ్యాక్సిన్స్ తీసుకొని రెడీగా ఉండడం, బీయింగ్ బెటర్ ప్రిపేర్డ్ విత్ వ్యాక్సిన్స్ మరియు హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ విల్ బీ అ ప్రుడెంట్ వే టు సేవ్ లైఫ్స్. ప్రుడెంట్ వే అంటే మంచి తెలివి గల అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇది ఒకటే మనకి ఇప్పుడున్నటువంటి తెలివి గల మార్గం. ఏ విధమైనటువంటి మార్గం? బీయింగ్ బెటర్ ప్రిపేర్డ్ విత్ వ్యాక్సిన్స్ అండ్ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ విల్ బీ అ ప్రుడెంట్ వే టు సేవ్ లైఫ్స్. మన యొక్క ప్రాణాలని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే, తెలివిగల అంశం ఏంటంటే ఏనా, అది వైరస్ తీసుకొని రెడీగా అంటే ఆ యొక్క వైరస్ సంబంధించిన వ్యాక్సిన్స్ తీసుకొని రెడీగా ఉండడము, ఏనా హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ని కూడా తీసుకొని రెడీగా ఉండడమే ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి తెలివైన మార్గం. ఆ తెలివైన మార్గమే మనల్ని మనం కాపాడుకుంటాం. ప్రుడెంట్ వే టు సేవ్ అవర్ లైఫ్స్. So this is what the logic you have to understand. So idamma CMTS preparation classes. Sure, definitely. So this is what all about today's The Hindu editorial. Saving lives. What's the main heading we have been given today? The main heading is saving lives. The main heading is called right now here, saving lives. Okay na? So this is all about today's The Hindu editorial. So any doubts are there, you can ask me. Obviously, see, sarcastic ane badaluga. Okay na, 72%, okay nisham, 72% offer is running right now. You have to visit the website adda247.com and use the coupon code Y209. Use as a request, my dear students. Yeah, ikkada saving lives annadaga ante oka positive way of అంటే చివరిలో కూడా అదే కట్ చేసిండు కదా. అంటే ఇప్పుడు అంటే వ్యాక్సిన్ తీసుకొని రెడీగా ఉండడము, తగిన విధంగా హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ పొందడము, ఇలాంటి విల్ బీ అ ప్రుడెంట్ వే టు సేవ్ అవర్ లైఫ్స్. ఇది ఒక తెలివిగల మార్గం. అంటే రైటరు ఒక అసర్షన్ చెప్తున్నాడు, ఒక తగిన విధంగా రైటరు తన యొక్క ఇంటెన్షన్ వెలిబుచ్చుతున్నాడు ఇక్కడ. ఇది ఒకటే మన చేతిలో ఉన్న మార్గం. ఇప్పుడు తగిన విధంగా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడము, తగిన విధంగా హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ తీసుకొని ఒక తెలివిగల వ్యక్తిగా నడుచుకున్నప్పుడే మన ప్రాణాన్ని మనం కాపాడుకోగలం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో అని చెబుతున్నటువంటి అంశం. అంటే ఇక్కడ అసర్షన్ కానీ పాజిటివ్ దృక్పథంలో ఉండడాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎక్కడ దూషించాడు, ఎవరిని దూషించాడు రైటర్ చెప్పండి ఒక మాట. అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి విధి విధానాలు చెప్పాడు, అంతేగాని ఎవరిని దూషించలే, ఎవరిని నిందించలే రైటర్. ఇగో బాబు, మనకు ప్రాణాలని కాపాడుకోవాలంటే మనమే వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి వెంటనే. ఎవరైతే అంటే ఈ యొక్క వైరస్ బారిన పడిన తర్వాత కాదు, వైరస్ బారిన పడక ముందే వ్యాక్సిన్ తీసుకొని రెడీగా ఉండాలి. వైరస్ బారిన పడిన తర్వాత వ్యాక్సిన్ ఏమాత్రం పనిచేయదు. అంటే దానికన్నా ముందే మనందరం క్యూలో లైన్లో కట్టి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి. అంటే పెద్ద పెద్ద దేశాలు, అమెరికా లాంటి, చైనా, జపాన్, మలేషియా లాంటి దేశాలు వారి యొక్క ప్రజలందరికీ కూడా వ్యాక్సిన్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డోస్ అయిపోయింది. అందుకే దాని పట్ల పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు వారికి. ఇప్పుడు మన దేశంలో వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలంటే డౌట్, తీసుకోవాలా వద్దా అని. సో ఇలాంటి ఒక భావనని వ్యక్తపడుతున్నాడు కదా. కానీ చివరి క్లాస్ కట్ చేసినటువంటి అంశం ఏంటంటే, అవును గవర్నమెంట్ని కూడా ఇండైరెక్ట్గా చిన్న చురుకు పెట్టాడు, ఆఫ్ కోర్స్ దట్స్ ఫైన్. కాకపోతే చివరి లాజిక్ పాయింట్ ఏం కొట్టేశాడని మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు. అది ఎస్ అమ్మా, థ్యాంక్స్ అలాట్. ఏం కాదు ప్రదీప్, ఐ విల్ కాల్ యూ, డోంట్ వరీ. ఓకేనా. సో ఎక్స్క్లూజివ్ మ్యాథ్స్ బ్యాచ్ అండి. ఇక్కడ యాక్చువల్ ఫీ వచ్చేసి 4000 ఉంది. మనం Y209 కూపన్ కోడ్ యూస్ చేసి 1000 రూపీస్కి రావడం జరుగుతుంది. ఇలా అన్ని బ్యాచెస్ మనకు రెడీగా ఉన్నాయి. చూడండి, ఇక్కడ ఎస్ఎస్సి గ్రూప్ డి బ్యాచెస్ ఉన్నాయి,
సో అదేవిధంగా రీజనింగ్ సపరేట్ బ్యాచెస్ ఉన్నాయి అనా. సో అదేవిధంగా సంకల్పం 3.0 సపరేట్ బ్యాచ్ ఉంది. సో మీరు ఏ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలన్నా కూడా యూజ్ చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y209 యూజ్ చేయాల్సిన రిక్వెస్ట్ అమ్మా. సో అదేవిధంగా కాకతీయ బ్యాచ్ ఫర్ తెలంగాణ తెలంగాణ అనా స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అని చెప్పేసి గ్రూప్ 2 బ్యాచెస్ కూడా ఉన్నాయి. యాక్చువల్ ఫీ వచ్చేసి 12,000. మనం Y209 కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల 2,700కి రావడం జరుగుతుంది. సో అట్లా తెలంగాణ ఎస్ఎన్ కానిస్టేబుల్ బ్యాచ్ ఉంది, బాహుబలి బ్యాచెస్ ఉన్నాయి, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బ్యాచెస్ ఉన్నాయి. ఇలా ప్రతి ఒక్క బ్యాచ్ మనకు అవైలబుల్గా ఉందండి. మీరు ఏ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలన్నా కూడా యూజ్ చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y209 యూజ్ చేయాల్సిన రిక్వెస్ట్ మీడియా స్టూడెంట్స్. ఓకేనా ఓకేనమ్మా. సో కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా అందరూ లైక్ చేస్తూ, కామెంట్ చేస్తూ, షేర్ చేస్తూ ముందుకెళ్ళాలి. ఓకేనమ్మా. సో థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ ఆల్ యూర్ పేషెన్స్ అండ్ ఆన్సరింగ్ దిస్ మచ్. అగైన్ వి మీట్ టుమారో విత్ ద హిందూ ఎడిటోరియల్ మార్నింగ్ 9 AM. ఓకేనా. సో మీరు ఏ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలన్నా కూడా ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ టు ప్లీజ్ యూజ్ ద కూపన్ కోడ్ Y209. థ్యాంక్స్ అలాట్. బై బై. సీ యూ. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.